भाषा विभाग पंजाब के विहड़े विच इकत्तर होए जागदे सिरां वाले लोग, बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल जिस दे विच बहुत ही सत्कारयोग सरदार लाभ सिंह खीवा जी, जिला भाषा अफसर दविंदर बोहा जी, इस पुस्तक के लेखक संजीव सैनी जी अते खास मेहमान डॉक्टर बलजिंदर मान। मैं प्रधानगी मंडल की इजाजत के नाल संजीव सिंह सैनी की जिहड़ी पुस्तक है समाज अते जीवन जाच, इस दे उपर अपना जो पेपर है जो मैनू इस किताब दे विच खूबियां जां कमियां महसूस होईयां एक आलोचक के तौर पर वो पेश करना चाहती हाँ। पेपर का नाम जो सरलेख में रखा है वो है समाज लई राह दसेरा लेख संग्रह समाज अते जीवन जाच। अजोकी जीवन शैली अते आधुनिकता के मशनूईपण ने मनुख अंदर अनेक तब्दीलियां कीतियां हन। आधुनिकता का मायावी पक्ष हरेक मनुख नूं आकर्षित कर रहा है। पेतली नज़रे देखिया साडा आला दुआला, साडा समाज, साडा रहन सहन, विद्यक रुतबा ये सब ला मिसाल तरक्की कर चुके हैं, पर डूंगी नज़रे तकिया पता लगता है कि हाले भी बहुत कुछ अणकिहा अणकीता। पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक डॉक्टर तेजवंत मान का कथन है, मनुखी जीवन अंदर शब्द रूह हन, मनुख तो शब्द खुस जावे तां ओ मनुख नहीं रहिंदा। शब्द तो बिना ओह एक चिंतनहीन दिशाहीन लोक की न्यायी हो जाता है। सो संजीव सैनी ने एक लेखक होने के नाते अपने फर्ज नूं पछाणदिआं मनुखी सुभाਅ, नैतिक कदरां की घाट, विद्यक खेतर, वातावरण अते होर वख-वख खेतर दीआं समस्यावां आदि विषयां ते छोटे वड्डे लेखां नूं कलमबद्ध कीता है। लेखक ने अपनी लेखनी की शुरुआत अखबारां विच छोटे छोटे आर्टिकल लिखण तो की। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इस विचले बहुगिणती लेखां राहीं लेखक अखबारां रसालियां राहीं पहलों ही पाठकों के रूबरू हो चुका है। असी सारे जानते हैं जिहड़े अखबार पढ़ते हैं कि संजीव सिंह सैनी के जिहड़े लेख ने पंजाबी के बहुगिणती अखबारां च रोज़ लगातार हर रोज़ छपते हैं। इस तरह पाठकों वालों उसके लेखों में मिले हुंगारे और प्यार कारण ही ये पुस्तक होंद विच आई। सो एक अजिही पुस्तक है जिस विच लेखक के नाल नाल पाठकों का भी भरपूर योगदान है। समाज और जीवन जाच पुस्तक राहीं साडे आले दुआले विच, साडे जीवन विच, स्थानक भाईचारिਆਂ विच वापरदियां घटनावां के दर्शन होंदे हन। लेखक की सुहिरदता इस गल राहीं पेश होंदी है कि उसने लेखां राहीं अपने लेखक होने के फर्ज अते मंतव तक पहुँचण लई पुस्तक नूं भागां अते उपभागां विच वंडिया है ताकि पाठक नूं विषयवार लेख पढ़न विच सुखैनता रहे। मनुख बणीए तहत उसने ऊल जलूल गल्लां विच भटकण की बजाय मनुखां वांग विहार करन, सहज अवस्था धारण करन अते विद्यक खेतर लई सुझाव भरपूर लेख शामिल किए हैं। दरपेश समस्यावां विच उसने साडे समाज, प्रांत अते देश भर नूं दरपेश समस्यावां का जिक्र करन दे नाल नाल उन्हां समस्यावां के कारण दसदिआं अते उन्हां तों निजात पाउण लई सार्थक सुझाव भी पेश किए हैं। इस दे इलावा वह सोहना वातावरण, चढ़ती कला अते फर्जां की पहचान आदि भागां राहीं बाकी मुद्दों को भी पेश करता है। हरेक सुहिरद व्यक्ति अते लेखक का सुपना वर्ग रहत, जातां जमातां रहत समाज होंदा है। इसे तरह संजीव सैनी का मंतव खूबसूरत समाज, शुद्ध वातावरण अते हरियाली भरपूर चौगिरदा, पुरातन संस्कार, आधुनिक साधनों की दुरवरतों तो गुरेज अते समस्यावां रहत समाज है। ये हरेक लेखक का फर्ज भी है। मन्निया जाता है कि विश्व पद्धर ते जिन्ने बदलाव, जिन्नियां तब्दीलियां, संघर्षां, क्रांतियां होईयां, उन्हां पिछे चिंतकां, लेखकां ते दार्शनिकां दे अगाह वधू विचारां ने अहम भूमिका निभाई। संजीव सिंह सैनी के लेखों विचों पाठकों नूं तत्काली मसलियां बारे भरपूर जानकारी प्राप्त होंदी है।
ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਥਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਆਨੰਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਕ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲੇਪਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਨ ਮਸਤਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਧਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਲੇਖਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਦਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫੋਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੋਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਅਖੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਘੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ
ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਨੀਏ ਜਗ ਭਾਉਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਾਖੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਉੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਿਵਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਠੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਜਟਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੋਝਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਠ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਪਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਰਲੇਖ ਉੱਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਲੇਖਕ ਵਾਕ ਦੋਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ PDF ਰਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਹਾ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम ने बड़ी सरलता के नाल इस किताब दी जिहड़ियां खूबियां ते खामियां नूं साडे सामने रखिया। ते गल मैम ने बिल्कुल सही है कि ये किताब वाकई ही बहुत मूल्यवान है, क्योंकि मैम का लेक्चर सुनते लगे कि जिहड़ा लेखक है वो समाजिक सिस्टम ते मनुखी जिहड़ी जीवन की तंदतानी ते फोकस करता होया जिहड़ी आदर्श जीवन जाच है उहनूं इहदा सਦੀवी हल वजों वेखदा है। जिवें पातर साहब जिउं ढंग बारे कहंदे ने, जगना मिसाल बन के ते जीवना मिसाल बन के। उसी तरह सो मेरा अगला सद्दा होगा साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। सारे बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं किताब जी है वो नहीं पढ़ी, पर मैं आर्टिकल संजीव के सारे पढ़े हैं और मैं निजी तौर पर भी जानती हूँ। मेरी तकरीबन डेली बात भी होती है। जिन्ना भी इन्हें लिखा है मेरा ख्याल सारिया रीडिंग जिहड़ियां अखबारां ने, पंजाबी जागरण है, ट्रिब्यून है, और भी जिन्नियां भी पंजाबी ऑनलाइन पेपर्स ने उन्हां सारियां दे विच शब्द है। और छोटे छोटे आर्टिकल वड्डे वड्डे मसलियां दे बारे वो जिन्हों आपां कहते हैं कि हाईलाइट भी करता है और उसका सलूशन भी नाल दसदा हैगा। ये नहीं कि प्रॉब्लम दस दित्ती और उन्होंने लिख के छड्ड दित्ता, वो किस तरह सॉल्व होंदी जां उहनूं असीं किस तरह फेस करांगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी बहुत फोकस देता है। और मैनू बहुत खुशी हुई कि मैम ने इतों तक कहा कि ये पंजाबी के स्कूलों के सिलेबस जोड़े ने उन्होंने विच आर्टिकल जोड़े होने चाहिए ने। मैनू बहुत मान आ संजीव तेरे ते, बहुत छोटी उम्र और वड्डियां पलंघां जिहड़ियां ने वो संजीव दियां ने। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी दिंदी हाँ। और निरंतर इवें ही समाजिक विषयों के उत्ते लिखते रहो, क्योंकि जिहड़े मसले इन्होंने उठाए ने दहेज के उत्ते कोई नहीं लिखता, लड़कियां की फेवर च कोई नहीं लिखता,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਿੱਖੀ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1000 ਚੋਂ 5 ਜਾਂ 10 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ श्रीमती चरणजीत कौर जी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੇਖ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੰਗ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਛਪ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟਦੇ ਪਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਆਪਣੇ ਰਸੀਆ ਜੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साडे मानयोग सिक्ख्या महकमे दे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਨੇ और इस वक्त जिला सिक्ख्या भाषापाल अफसर मोहाली की कमांड इन्हों के कोल है और पंजाब की ये सिरमौर संस्था हैगी। मोहाली के फंक्शनों की बहुत ज़्यादा महत्व है। इतों के भाषा दफ्तर में बड़िया उचाइयां ते जा रहे हैं। साडे मुख मान डॉक्टर लाल सिंह जी खीवा, सत्कारयोग बलजिंदर सिंह मां, जिन्हों का निक्कियां ग्रुपां के राही बड़ा बड़ा यत्न है निक्कियां पीढ़ियां को जानता। मेरे विशे सुरिंदरपाल कौर घर की गल हो जाती है, कबीरदारी पहले ठीक रखनी चाहिए तो लेख वधिया लिख सकता है। कहना जो मैं हाँ ठीक है, घर के एक लेख होना चाहिए। वैसे साढ़े वास्ते भागण वाली गल दो आ। कारण की है, जो साहित्यकार सत्ता पत्तर आता है फिर दोनों को जाना पैदा, नहीं जाते नाराज होंगे ने, नहीं घर के काम भी पानी नहीं कर सकते। खीवा साहब ये है सदा भाओ के नाम का है जी। गोविंद भाओ भगत का भुखा तो बड़ी वधिया ये बच्चे ने जी किताब लिखी है, क्योंकि मेरे हाथों च नंगी है तो बड़ी एकता सरलता संचार जिन्हें दसिया मैडम ने सारे वर्गों तक है। दूसरा ये है, एक मैं गल करनी चाहना आदर्शवाद। मैडम ने नहीं इसके बारे लिखा। पिछला समा कुछ ऐसा रहा, आदर्शवाद एक तरह की साहित्य के विच समझा गया भी ये यथार्थ नहीं गल्लां नहीं हम आदर्शवाद। पर जदों हम साडा माहौल सारे बिगड़ गया, जवानी साडी साडे किसी होर रस्ते तो मैं एजुकेशन महकमे में साडे ते भी ये जोर है। सिलेबस भी बदले गए और साडियां डी ओ साहब नाल मीटिंगां होंदियां रहंदियां ने, उन्हां दा जोर है भी प्रेम दे विच वध तों वध इन्हां नूं जिहड़ियां बाणीआं कहाणीआं पुत सपुत करे ना, वो सानू जोर दिता जा रहा है कि किवें इस अथरे घोड़े को जवानी को लगाम पड़ जा सके। वो कारज है जिहड़ा समर्था वाला कारज बड़े ही सलीके नाल इस तरह के कोरा आदर्शवाद ना जापे उन्होंने यथार्थता परो के प्रैक्टिकली समस्यावां रख के सुझाव रख जिहड़े हैगे ने वो दस के और तुहानूं पेतला भी ना लगे और जिहदी कोई यथार्थता भी संभवता भी होवे वो कारज इस तरह का कारज जिहड़ा हैगा अपने लेखा राहीं साड़ियां सारियां ही समस्यावां नूं पलावे विच लैके अपने संजीव जी ने किया। जिवें मैडम ने कहा भी सरकार दे नाल इहदा नाता, उसका कारण यह है जदों ये किसी समस्या दे उंगल धरता है तो
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੈਖਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਜਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਬਲਗਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਸੀਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਲਾ, ਮਸੀਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੰਬੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੰਬੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ
यारो जदों दा गुजरिया इतबार दा मौसम हमेशा बदल जांदा है। ताज़ा हालत ने कदी भुखा दिखांदा है, कदी मुर्दे नहांदा है, कदी भुखा दिखांदा है, कदे मुर्दे नहांदा है, कदी ना अकल विच आया, कदी ना अकल विच आया। मेरे करतार दा मौसम हमेशा बदल जांदा है। किसे मासूम दा होता ए मैनू रोज कहंदा ए, किसे मासूम दा होका ए मैनू रोज सुनदा ए। कदे आवे न लोको कदे आवे न कहर दी तलवार दा मौसम हमेशा बदल जांदा है। किसी वेले मूर्तियां दुख पीण लग गईयां सी। शेर अज है ना पापी ही रहा कोई, ना पुन्नी ही रहा कोई, ना पापी ही रहा कोई, ना पुन्नी ही रहा कोई। केहा भुखां तरेहां केहा भुखां तरेहां। बदलिया अवतार दा मौसम हमेशा बदल जांदा रे। आखिरी शेर है ए मानू आधुनिक सत्ता है, ए मानू मोम कहंदे ने, पिता नू डैड कहंदे ने। ए मानू मोम कहंदे ने, पिता नू डैड कहंदे ने। तरक्की कर गया तरक्की कर गया इन्नी मेरे परिवार दा मौसम हमेशा बदल जांदा है। धन्यवाद। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਔਰ PhDਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੜਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਰੰਗੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत गजल की खूबसूरत पेशकारी के नाल सर ने माहौल में बिल्कुल ही बदल दिया। तो हम कोई और श्रोता अपने विचार रखना चाहते हो तो वो अपने जगतार सिंह जोगी, मैं कहूँगी कि अपने विचारों को सीमित रखा जाए ताकि इसी बात को और श्रोतियां
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। तो करना बहुत ही सारे सरकार जो मैं हस्तियाँ स्टेट स्रोत हैं मैंने सब न्याय रहा सामने बैठे सारे कर्मकार छोटे बच्चे जो भाषा पढ़ रहे हैं सब वारकबाद या संगीत सैन जी इन्हों दिक्कत अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ भाषा जाने यहाँ पेपर भी अजीत मेरे काफ़ी सकते हैं पढ़ते रहने से नहीं मन चाहे कि जरूर रसूल करनी चाहिए हम पहला मिले किसी जीवन में पता होने लगा कि ये कुछ करते हैं मेरे को वार समाज को सेहत देने के लिए निरंतर काम चलती रहे क्योंकि समाज के बीमारियां भी हैं चंगापन भी है ये सारा अभी लेखा ने अगे तो अगे जो भी किया है गल समाज को साफ करने की कोशिश करते हैं जिन्ना जिन्ना भी किसी का हिस्से आता है लेकिन मैं वाटवन इन्होंने बहुत ही लेख ये सारा जो पुस्तक लिखी है वाटवन ने निरंतर इस तरह चाहती है कि समाज की सेवा करते हैं। मैं नजम है जो पैसेंजर की भी नजम है लिखी हुई है मेरी तोप का पहाड़ मेरी जगत के पास तेरी तोप का पहाड़ मेरी हिकी उत्ते पार तेरी तोप का पहाड़ मेरी हिकी उत्ते पार जिंदे कोलियां परिंदियां मुई जिना तुमार जिंदे कोलियां परिंदियां मुई जिना तुमार तेरी धुप दा पहाड़ मेरी जेकी उत्ते पार तेरे शहर पिछों लंघदियां हर बार लगा तेरे शहर पिछों लंघदियां हर बार लगा कदे भुल के भी करिए न दिल दा व्यापार कदे भुल के भी करिए न दिल दा व्यापार जिंदे कोलियां परिंदियां नूं जिना तुमार जिंदे कोलियां परिंदियां नूं जिना तुमार तेरी चुप दा पहाड़ मेरी हिकी उत्ते पार मैनू समझ ही आया ना मोहब्बतां दा किस्सा मैनू समझ ही आया ना मोहब्बतां दा किस्सा ये नगदी दा सौदा ये विच ना उधार ये नगदी दा सौदा ये विच ना उधार जिंदे कोलियां परिंदियां नूं जिना तुमार तेरी याद कादी आई गुम्मे होश ते हवास तेरी याद कादी आई गुम्मे होश ते हवास जिमें गिले पिंडे शोले नंगी बिजली दी तार जिमें गिले पिंडे शोले नंगी बिजली दी तार जिंदे कोलियां परिंदियां नूं जिना तुमार अज बरियां तो बाद फिर आई तेरी याद अज बरियां तो बाद फिर आई तेरी याद जिमें छमी कर पर दे
परिंदियां दी डार जिमें शामी घर पर थे परिंदियां दी डार। ध्यान देना आज उमरां दी पौनी रोटी खान पिछों लगा आज उमरां दी पौनी रोटी खान पिछों लगा कदे छड्ड देना पिछा जेड़े कोल ते करार कदे छड्ड देना पिछा जेड़े कोल ते करार। घड़ी साहां वाली टिक टिक याद तैनू करे घड़ी साहां वाली टिक टिक याद तैनू करे सानू साहां तो प्यारिया तू इंज ना विसार सानू साहां तो प्यारिया तू इंज ना विसार जिंदे कोलियां परिंदियां तू इंज ना तू मार तेरी चुप दा बहार मेरी हेठी उत्ते पार तेरी चुप दा बहार मेरी हेठी उत्ते पार जिंदे कोलियां परिंदियां तू इंज ना तू मार जिंदे कोलियां परिंदियां तू इंज ना तू मार जिंदे कोलियां परिंदियां तू इंज ना तू मार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं माता केरला पुस्तक के लेखक संजीव सिंह सैनी होना ददले मगी जो मंच पे ध्यान सिंह कालू सत श्री अकाल मान साहब ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਟਪਟ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਜੋ ਬਣਾ ਲਏ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ ਲੁੱਚੇ ਤੇ ਲਫੰਗੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਕਾਲੋਂ ਆਪ ਸਦਾ ਤੁਰੀ ਚੱਲ अपने तो कालों सदा आप सदा तुरी चल पिछे मुड़ के ना देखे लत्तां उड़ाउण वाले बाले ने अजकल नफरतां फैलाउण वाले बाले ने धर्म के नाम उत्ते लड़ाउण वाले बाले ने अजकल नफरतां फैलाउण वाले बाले ने सो दोस्तों इंदी थैंक इन्हों के बाद प्रिंसिपल बहादुर सिंह गोस्तर जी अपने विचार रखें। बहुत ही सत्कारयोग प्रधान मंडल ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ
क्योंकि मैं आप भी बाल साहित्यकार हाँ, तो मैनू तो बहुत ही मान है इन्हों से, क्योंकि असी भी इन्हों के रंग चल रहे हैं। लेकिन जो इन्हों का समाज की देन आ वो किसी को भुलनी नहीं चाहिए। संजीव जी जो मैं इस बार मुबारकबाद इस करके देना चाहना है कि अज की साड़ी जो सारी समस्या है बड़ी तरक्की कर ली है मनुख ने, पता नहीं किन्नी किन्नी सोचा 30 मंजिला इमारत बन गई ने, सड़कों का अंत नहीं है, फलानी चीज़ अंत नहीं है, अंत नहीं है, पढ़ाई बहुत कर ली है। लेकिन समाज किधर जा रहा है, सोचने की गल है समाज किधर जा रहा है, इस चीज़ की चिंता ने संजीव को लिखने की मजबूर किया है कि साਡਾ समाज किधर जा रहा है। इन्नियां उन्नतियां साडे समाज आ रही ने कि साडी जो तरक्की आ वो तो बिल्कुल जीरो बन जाती है। जब साडा समाज ही डुब जाएगा, साडे समाज ही सिर पैर नहीं होएगा, तो साड़ियाँ लिखतों को कौन जानेगा, या साड़ी तरक्की को साड़ी विकास को कौन जानेगा। इस करके ये बहुत समस्या डूबी आ। जिस तरह उन्होंने हर एक समस्या को, समाज की हर एक समस्या को उन्होंने टूंगे। एक छोटी जी एग्जाम्पल मैं विचों देना है, क्योंकि मैं किताब पंछी झांकी मारी है, पढ़ी नहीं पूरी। एक छोटी जी एग्जाम्पल जिस तरह है उन्होंने औरत बारे लिखा है, औरत की समस्या बारे कुछ सारे जानते हो, सारे तुझे अखबार पढ़ते हो, सारे पर टीवी देखते हैं किस तरह कल का रौला पर है। हिंदुस्तान की पार्लीमेंट की सारे हिंदुस्तानी दुखी हुए बैठे, सारे हिंदुस्तान में चिंता हुई भी आ औरतों के नाल। औरतें जो कहने मैं बेटी बारे ना कुछ कह रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, खाना करो, ये करो, वो करो, क्या करना है। जो तुम समाज में डोब के रखते हैं तो साड़ी जी समाज की समस्या है वो सानू लै डुबेगी। तो इस चिंता को ही साढ़े वीर संजीव जी ने बहुत ही वधिया चित्रण किया है, और उन्होंने सारे जो लिखता ने वो समाज की समस्या वाले ने। मैं आप ही लेखक होने के नाते उन्हें तारीफ करता है कि उन्होंने कोई विषय छड्डे नहीं है जिसके बारे उन्होंने समाज की समस्या को ना उभारिया, जैसे कि वो बधाई के पात्र हैं। दूसरे मैं विश्व पंजाबी प्रचार सभा का प्रधान होने के नाते बहुत साहब का बहुत धन्यवाद करता है जो साडा काम बड़े उच्चे पद्धर से कर रहे हैं। भावें असीं तां आज़ाद हाँ, असीं तां फ्री हाँ, असीं तां अपनी आज़ादी अपने आज़ाद तौर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरकारी परिंदे होने के नाते भी सरकार में रह के भी वो पंजाबी अजिहा प्रसार कर रहे हैं कि सानू उनते बहुत मान। जिस करके अज वो हमारे धार्मिक मंडल बैठे ने सानू सारा अगवाई दे रहे हैं और पंजाबी के प्रसार जो काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र ने। मैडम सुरेंद्र जी बरनाले तो चल के आए हैं, पहले तो उन्होंने आना ही मुबारक। फिर जिस तरह उन्हें पर्चा पढ़िया है उन्हें पर्चे में भावें थोड़ा लंबा कर दिता मैं कहांगा, पर लेकिन क्योंकि उन्होंने संजीव जी के सारे विषयों को टच किया है, इस करके मैं मुबारकबाद देना है मैडम सुरेंद्र जी को। दूसरे अज जो बलखन की हुई आ इतने बहुत ही साढ़े को पतवंते साहित्यकार आए हुए हैं, वो सारे बधाई के पात्र ने। लेकिन मैं अपील कराँगा कि असीं सारे ने मिलकर अपने समाज के जो दुखांत ने उन्होंने पर निगाह जरूर रखनी है। जे असीं कुछ कर नहीं सकते, असीं बहुत लिख नहीं सकते, तो सानू उन्होंने पर जरूर अपनी तिरछी नज़र जरूर रखनी पैनी आ, क्योंकि साडा समाज मेरे लिहाज नाल तो बहुत गलत पासे नूं जा रहा है, और जे असीं ना संभले तो साडे जीवन का कोई हक नहीं रहेगा। तो इस तरह कहते हुए माफी मंगदा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं गुजारिश करती हूँ सर जी सैनिक जी कि वो मनोटे आउं ते अपनी सिंचन प्रक्रिया बारे इजाजत दे। सत श्री अकाल। पहले तो मैं हरिंदर बोहा जी का धन्यवाद करना हाँ। इन्होंने लास्ट टाइम मैं 13 मई को मिला सीगा, क्योंकि जो जीके सिंह सर है आजकल विदेश में वो उस टाइम उन्होंने जाना सीगा, तो कहते मैं जुलाई आ जावांगा। तो फिर ये कैनेडा जाके आए, मुड़ी आए हैं, लास्ट वीक मैं इन्होंने मिला, तो कहते कोई गल नहीं, प्रोग्राम दा देखते हैं किस तरह करता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं IAS IPS IRS बनते हैं,
ਉਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਏ IAS ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਕ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਜੋ UPSC 'ਚ IAS ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ 1000 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਦੇ, 1000 ਸ਼ਬਦ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ UPSC 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੇਖਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਕੇ PhD ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਚੇਤਕ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇਜ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਡੀਟਰ, ਵਾਲੀਆ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ IAS ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜਾਅ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ IAS ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਜ਼ੀਰਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 90% IAS ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 600 ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ 2-3 ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਗਰਣ 'ਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ, ਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ UPSC ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, IAS ਬਣਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 1000 ਬਣਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ PCS ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, PCS ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੋੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਮ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਿਖ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ CM ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਗਰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਿਆ, ADC ਸਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀਵ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ SDM ਆਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SDM ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ DC ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਜੋ ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਸਰ ਦਾ, ਕੀਵਾ ਸਰ ਦਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਮੈਂ 2000 ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 2012 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ UPSC IAS ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਲਾ ਲਾਸਟ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ IAS, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ। ਔਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈੜੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਉਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਵਾ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने बड़ा सही किया कि सानू मुश्किलों तो घबराना नहीं चाहिए, सगों मुश्किलों के चाह सवार बनना चाहिए, जिंदगी जीवन का सवार फिर ही आता। सो हुण करमजीत सिंह गुप्ता जी मंच से अपनी गल रखेंगे 2 मिनट के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਬਾਬੂ ਰਾਜਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ 72 ਕਲੀਆ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਜੇ ਘੰਟਰੀ ਹੋਏ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਸੌਂਗੇ ਤਾਣ ਚਾਦਰੇ ਵੇ ਸੰਤ ਜਗ ਮੇਲ, ਮੱਖਣ ਗਰਮੇਲ ਗਰਮ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ, ਉਠੋ ਮਰ ਥਾਪੀ ਕਰੋ ਹਰ ਨਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫੜ ਕੇ। ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇ ਲਵੋ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ। ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਕੱਤੇ ਕੰਮ ਪਾਰਾ। ਉਠੋ ਹਲ ਜੋੜੋ ਖੇਤ ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਅੰਗਣ ਵਿੱਚ ਖੜਕੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣਿਓ ਵੇ ਸੂਰਮਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਚਵਾਰਿਓ, ਪੁੱਤਰੋ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਜੂ
जवानी चढ़ गई। रहे मार पुंकारे वे, रहे मार पुंकारे वे, बलद दो तगड़े जोड़ लो छकड़े लो, तेज सबल रगड़ दो खबल, रेतले टीले डेग दो तोड़े। कागड़ जही कुट बंजर जमीना नू, कगड़ जही धरती खाद नाल भरती, शक्कर बंग भोर तोड़ दो रोड़े। फिर फेर कराहे वे, फिर फेर कराहे वे, हला रख मदरे बना दिओ पदरे, कर दिओ रौनी जदों बत आउणी, दो बार बा के चिट्याई फड़ गई। मां दी मखनी खाणिओ वे, सूरमिओ पुत्रो चवारिओ, उतरो फरक दे बाजू, जवानी चढ़ गई। खाली इंच छोड़ देना, खाली इंच छोड़ देना, मुल्क जो सरदे बड़ा कम कर दे, लोहे नू कुट दे नरम हथ कुट दे, मसोली नी सदर पाड़दा लकड़ा। मुंडे परे मजाजां दे रहण नित बेले, बेख दे मेले सत्तां विच बैठ मार दे जकड़ा। नहीं वक्त शकीनी दा, नहीं वक्त शकीनी दा, रगारो सादे जिवें प्यो दादे, बदल दिओ चाल काल नाल काल। घरें तुस दे के जवानी वड़ गई, घरें तुस दे के गरीबी वड़ गई। मां दी मखनी खाणिओ वे, सूरमिओ पुत्रो चवारिओ, उतरो फरक दे बाजू, जवानी चढ़ गई। गोरे बड़े मेहनती वे, गोरे बड़े मेहनती वे, टिबे जे टाले नवें लै नाले, करन जान कर खाली याद रहे नानी, जान कर खानी याद आजे नानी। 12-12 घंटे ड्यूटियां लगियां, नंगे सीस दुपहरे वे, बूट जहे करड़े रहन पब नरड़े नी, नीकरां खाकी जीन दियां चगियां। आलू निरे अवालन वे, आलू निरे अवालन वे, लगे भुख मारू पीण चा मारू, गर बड़ी पवे गर्मी मिले सुख गर्मी, हैठ लैन सिर तो टोटनी सड़ गई। मां दी मखनी खाणिओ वे, सूरमिओ पुत्रो चवारिओ, उतरो फरक दे बाजू, जवानी चढ़ गई। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मैं आज पहली बारी गाया है, हो सकता है कि कमी पेशी रह गई होवे, मैं पहली बार 72 क्लियर गाता है, बड़ी गल है। ये गाना तो बदाम का है, बदाम खाना लगा बलवान निकले बहुत खाले। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। परम सत्कारਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਖਰ ਡਾਕਟਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੀਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰੀ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਸੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਮਾਰਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ। ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, 3 ਸੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਸੋਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੋਚ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਸਦਾ? ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ IAS ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾੜੀ ਸੋਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਠਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ, ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਨੇ, ਨਰੋਆਪਨ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਮੁਲਾਇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣਾ ਆ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਜੀਣਾ ਆ, ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਣਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਨਰੋਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ।